বরবাদ দেখার জন্য শাকিব খানের সিনেমা দেখার জন্য পাকিস্তান থেকে ছুটে এলো এক দর্শক। এই কথাটা যদি আমি এখন বলি কেউ বিশ্বাস করবে? যদি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি। হাই এভরিওয়ান, আমি রূপম চলে এলাম নতুন ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, ইয়েস, তোমরা যে হেডলাইনটা শুনলে আমার মুখ থেকে, সেটাই হয়েছে। এবং আমি তো প্রমাণ ছাড়া কথা বলবো না, তাই প্রমাণটাকে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। বরবাদের টানে ছুটে এলো পাকিস্তানি দর্শক, এমন একটা নিউজ করা হয়েছে। তো ভিডিওটা চালাচ্ছি, শোনো, ভালো করে শোনো। लेट्स स्टार्ट। ओके। शाकिब खान के एक्शन, शाकिब खान के लुक बहुत अच्छा था। टॉप का साउथ एशिया का बहुत बड़ा स्टार है शाकिब खान। देन देयर इज निशो, अपूर्व, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर शाकिब खान की मूवी देखने के लिए आया था, लेकिन उनको मूवी का टिकट आज नहीं मिला। तो कल के एक टिकट मिला, वो निशो का, दागी दागी का, तो वो देखने के लिए आऊंगा कल। फिर 5:30 का शो है। हाँ हाँ हाँ, ये तो साउथ एशिया का बहुत बड़ा स्टार है शाकिब खान। देन देयर इज निशो, अपूर्व, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। पैशन का नाम सुना है। शाकिब खान की मूवी वो तूफान आया था, वो हाँ हाँ, वो देखा था। हाँ, न्यू फिल्म रिलीज हुआ, बर्बाद रिलीज हुआ। इसको बर्बाद कह रहा है समथिंग। तो हाँ, देखने के लिए आया है। अच्छा फिल्म होगा। इसका ट्रेलर दिखा है, बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। इसके टिकट अभी तक नहीं मिला। दुख तो हो रहा है, लेकिन देख के जाऊंगा। इसके स्टार में एक टिकट मिलने का संभावना है। अगर वो मिल जाए तो ऑनलाइन में ट्राई किया, तो वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। सिर्फ बस वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। मुझे वो एक्शन फिल्म बहुत अच्छा लगता है। सो एनिमल का बहुत बड़ा फैन हूँ। एनिमल देखा, वार देखा, जवान देखा, तो ये तूफान और ये बर्बाद है एक तरफ ही लगता है। अभी बंगाली फिल्म बहुत अच्छा कर रहा है। बेटा देन, अब मैं बेटा नहीं कह सकता, लेकिन वो टॉलीवुड के नहीं बताएंगे, लेकिन ये एनिमल और जवान के जो वीएफएक्स और जो कोरियोग्राफी है, जो एक्शंस है, वो बहुत क्लोज टू क्लोज है। सो ये तरक्की कर रहा है। हाँ, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड एक्टिंग, मेकिंग टॉप नॉच है। लेकिन अगर वो सॉन्ग जो है, वो आइटम सॉन्ग थोड़ा बेटर काट दिया सकता है तो बेटर लगे। हाँ, वो नुसरत था, कलकत्ता का नुसरत था। हाँ हाँ हाँ, बहुत সবই कॉपी किया জানি। है इन लोगों ने, बहुत कॉपी किया है। वो एनिमल का कुछ सीन था, वो भी कॉपी किया है। ये सुनने को मिला है। देखने के बाद पता चलेगा कि हाँ हाँ, देखने के बाद ओवरऑल अच्छा है। शाकिब खान के एक्शन, शाकिब खान के लुक बहुत अच्छा था, टॉप नॉच था। लेकिन ये जो एक फिल्म है ना, मलयालम फिल्म मार्को, समथिंग मार्को का रीमेक लगता है इसको देखकर। हाँ हाँ, बट बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालूम है कि इस फिल्म के लिए बहुत चर्चा हो रहा है। हाँ हाँ, बहुत न्यूज़पेपर में बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। फॉलो करती है। इतने फॉलो नहीं करता। बांग्लादेश में है घूमने के लिए, तो आके सुना है कि यहाँ पर मूवी चल रही है, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पता, बहुत ज्यादा नहीं पता। वो इंडियन फिल्म के बहुत बड़े फैन है। अभी तो शुरू हुआ है इस देश पे, डेफिनेटली अच्छा करेगा इंशाल्लाह। नहीं, मैंने अभी नहीं देखा फिल्म, अभी नहीं मालूम। हाँ, बहुत उत्सुक है उसके। कल तो दागी देखेंगे हम, फिर इंशाल्लाह। हाँ, दागी जो निशो का है, यहाँ पर ही देखेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर इसको फिर टिकट मिल जाए तो डेफिनेटली देखेंगे। বাংলাদেশ প্রতিদিন থেকে খবরটা বার করা হয়েছে। তোমরা কথাটা শুনে বুঝতেই পারলে তিনি পাকিস্তান থেকে এসছে। তার ইন্ডিয়া সিনেমা সম্পর্কে কিছুটাও নলেজ রয়েছে, তার কথা শুনে বোঝা গেল। এবং প্রত্যেকটা দর্শকেরই একটা ধারণা থাকে যখন বিদেশ থেকে কেউ আসে, কারণ মার্কো, অ্যানিমেল এগুলো তো খুব পপুলার সিনেমা। যখন এইগুলোর কিছু টাচ থাকবে না, ডিরেক্টর মেহেদী হাসান হৃদয় তিনি আগেও বলেছেন যে তার কোথাও গিয়ে ইন্সপিরেশন, বরবাদ হচ্ছে অ্যানিমেলের ইন্সপিরেশন, কিন্তু মার্কো কোথাও গিয়ে নয়। কিন্তু অনেকটা ওই যে স্যুট বুট, হেয়ার স্টাইল অনেকটা মার্কোর মতো লেগেছে, তাই দর্শক আগে থেকে মনে করবে মার্কোর একটা রিমেক বা মার্কোর একটা কপি। উনি তাই বলছেন। কিন্তু উনি যখন সিনেমাটা দেখবেন, তখন কিন্তু ওনার পুরোটা ধারণাটাই পুরো বদলে যাবে। গল্পের দিক থেকে হোক বা সিনেমার কোয়ালিটির দিক থেকে হোক, একেবারেই মার্কোর সঙ্গেও মিল নেই। বা অ্যানিমেলের থেকেও যে ঝাপা, উনি বললেন না যে অ্যানিমেলের কপি করা হয়েছে বা ব্যাপার স্যাপার, দেখে তিনি আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন। এটা প্রত্যেকটা মানুষের ধারণা। যারা ধরো একটা নতুন সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, বাংলার সিনেমা, তাদের ফার্স্ট ধারণাটা এটাই থাকে যে এটার থেকে কপি। তো আমি ওনাকে দোষ দেবো না, সত্যি কথা বলতে। উনি যে কথাগুলো বলেছে যে অ্যানিমেল, মার্কো, উনি কেন, আগেও অনেকে অনেক কথাই বলেছে, কিন্তু সিনেমা দেখার পর তো সবাই এটা বলেনি যে এটা কোনো সিনেমার কপি। কেউ বলেছে, কেউ বলেনি। আমার এটা ভালো লাগে তিনি বরবাদ সিনেমাটা দেখবেন, এই ট্রাইটা করেছে। এবং শাকিব খান ওনাদের ওখানে পপুলার, এটা বোঝা গেল তুফান পাকিস্তানে রিলিজ করেছিল। তোমরা সবাই জানো তুফান কিন্তু পাকিস্তানি ল্যাঙ্গুয়েজে রিলিজ করা হয়েছিল পাকিস্তানে। তো তিনি কিন্তু সেটা দেখেছেন। এবং ঈদে যেহেতু তিনি বাংলাদেশে এসছেন, বাংলাদেশে কোনো কারণে আছেন, শুনেছেন শাকিব খানের সিনেমা এসছে, তিনি ওয়েবসাইটটা মানে টিকিটটা কাটতে যায় স্টার সিনেপ্লেক্স থেকে, ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু
ওই এরকমই একটা ওয়েবসাইট, ফালতু মার্কা একটা স্টার সিনেপ্লেক্সের ওয়েবসাইট, যে কাজই করে না, আর টিকিটটা উনি কাটতে পারেনি। কিন্তু এইখানে তিনি থেমে নেই, তিনি বাংলা সিনেমা কিন্তু পরবর্তীকালে দেখবে। তিনি কয়েকটা সিনেমার নামও নিল, তিনি কিন্তু দেখবেন। আমার এটাই ভালো লাগলো যে একজন পাকিস্তানি দর্শক বাংলা সিনেমাকে সাপোর্ট করছে। একজন পাকিস্তানি দর্শক, নট অনলি শাকিব খানের সিনেমা দেখার জন্য তিনি হলে এসছেন, টিকিট পায়নি, এটা আলাদা কথা, কিন্তু তাও তিনি বাংলাদেশ মানে বাংলা সিনেমাকে সাপোর্ট করছেন। এবং বরবাদ দেখেই তিনি যাবেন, তিনি বরবাদ দেখার জন্য রয়েছেন, এবং বরবাদ দেখার পরেই তিনি কোথাও গিয়ে যাবেন। ভালো লাগলো এই জিনিসটা শুনেই। অনেক কপি হপি বললো, ঠিক আছে, সেটা তার, তিনি নিজেও বলছেন ইন্টারভিউতে যে এইটা কপি এটা কপি মনে হয়েছে। অ্যানিমেল আমার খুব ফেভারিট সিনেমা, অ্যানিমেলের অনেক কিছু মনে হচ্ছে কপি করা হচ্ছে, কিন্তু দেখার পর বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি কপি কি কপি না। এটা প্রত্যেকেরই ধারণা, উনি সিনেমা লাভার, এখান থেকে বোঝা গেল উনি প্রত্যেকটা ফিল্ম দেখে, এবার দেখার পর ওনার রিয়াকশনটা কি হয় এটাই দেখার বিষয়। এবং ভালো লাগলো একজন পাকিস্তানি দর্শক মেগাস্টারের সিনেমা দেখার জন্য, ভাবো, অনলাইনে গিয়ে টিকিট কাটছে, এবং টিকিট এমনই একটা ওয়েবসাইট যে টিকিট নেই, আর হলে গিয়ে তো দেখে যে এমনি হাউসফুল, এরকম হচ্ছে বিষয়। যাই হোক, খুব ভালো লাগলো তার কথাগুলো শুনে, ভালো লাগলো। একটা নতুন তো খবর এলো যে পাকিস্তানি দর্শক শাকিব খানের ছবি দেখার জন্য বাংলাদেশ এসছে। বাংলাদেশে এসে যখন শোনে শাকিব খানের বড় বাচ্চা তিনি দেখতে গেছে, ভাবো, এবং সে কিন্তু তুফান দেখেছে। সে তুফান দেখা দর্শক, পাকিস্তানে যখন তুফান রিলিজ হয়েছিল সেই তুফান তিনি দেখেছে, এবং বরবাদ যেহেতু শুনেছে তিনি ঈদে চলছেন, তাই বরবাদ দেখার জন্য হলে গেছেন। খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো। তোমাদের কি মন্তব্য বিষয়টাকে নিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টেক কেয়ার।